पश्येदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। विवेक युक्त मन द्वारा संसार रे बुड़ी रही निज आत्मार उद्धार कर, से निजक बुड़ाओ नहीं, कहीं आपण ही आपणकर बंधु अटंती आपण ही आपणकर शत्रु। तमे सैनिक हुओ किंबा स्वामी जहाँ भी हुओ, मु रत्नाकर चुनौती देकी बार करे, धक्का देकी नुहे। जदि मोर भुजा मानकर बल देखा चाहूछ ताहले सामना कर, आउ जी जीवन बंचैकी जावाई चाहूछ तो जहाँ किसी भी तुम पाखरे अच्छी मो साथी मानक पाखरे हस्तांतर कर दियो, मु तुमको जीवाकू देवी जियंता। किए तुमर स्वामी? मु स्त्री मानक ऊपर हाथ उठाएनी। पालकी रे जी भी अच्छ बाहर को आसी जाओ। कहीं सैनिक मानक ऊपर अत्याचार करुछ श्रेष्ठी? टिके पदयात्रा भी करनियो, स्वास्थ्य भल रहिबो। रत्नाकर धन सबु भाग बराबर भाव में बंटा हो सारी, जहाँ को जहाँ दरकार सबू नहीं पारिबो। किंतु मन रख, कहीं भी एठारू जमिति सीधा मदिरालय कि बेश्यालय जीवनी। अरे सिपाही मानक ठार बंचिले तुमको बेश्या माने लुटी नेबे। ठीक कहते सरदार। अरे एते मेहनत रे कमई धन आमे एमती केमती हरई दबा? प्रभसु तुमठू कौन मु एहार नहीं पारिबी? या बदल रे जहाँ चाहिए तमे मूल्य नहीं जाओ। सरदार या आपणकर हैला। रत्नावली, रत्नावली, देख मु तुम पाई कौन आनिछि। ये नियो, मु तमर ए इच्छा भी पूरण करदेली। एबे तमे मते गाली दे पारिबो नाही। गहना तो आणनी मो पाई। जने डाकुर स्त्री गहना पिंधिकी काहाकू देखैबो? तुमको निजर गहना अन्य को देखेबार कौन आवश्यक? गहना वस्त्र नुहे कि ताको पिंधिकी लज्जा निवारण करा जाई परिबो, शीत खरारू बंचा जाई परिबो। तो मु कौन करिबी? कौन आमे कौन से एमिति जगह जाई परिबनी जोंठारे हमको के चिन्हि नथिबे? कोठी की? हाँ, जने विद्रोही जे निज राजा और राज्य सह विद्रोह करिछि, जने डाकू जहार आतंक रे सारा इलाका थरी उठे, एमिति लोक को मुंड लुचेबा पई कोठी जगह मिलिबो? रत्नावली, ए समाज निर्मम अटे। ये अपराधी को मन रखे आ अपराध को भूली जाए, सेथि पई अपराध अटके नाही। मु सैनिक थिली, डाकू नथिली मु। किंतु ए सैनिक को डाकू बनैला किए? ना ना रत्नावली, मो हृदय रे ए समाज पई कोनोसी दया नाही। कहीं ए समाज हृदय रे अन्य जनक पई कोनोसी क्षमा नाही। आउ जदि एबे भी ए हार तुमको गलार फास लागुछि तो चूल्हारे फिकी दियो याकू। सुनो सुनो सुनो, समस्त को सावधान करा जाउछि कि
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁସାଫିର ଦଳ ସହିତ କିମ୍ବା କାରବାର ସହିତ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାର୍ଗ ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି, ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରିପାରନ୍ତେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ଆଉ ତାର ସାଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ନିର୍ଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଭୟ ଅଟେ। କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କଷ୍ଟ ହେବ। नाविरतो दुश्चरितात् न शान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोपाल। ଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛି? ଇଏ ମୋର ଭ୍ରମ କି? ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କୋଉଠି? କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ, ସେ ମୋର ଆଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ପଛରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ତଳେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଆଉ ତମର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି, ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାର ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳକୁ ଆସିଯାଅ। ଆଉ ଏହା କୁହ କି ତମେମାନେ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ ତ ଡରରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ଭାବିଲୁ ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ବୋଲି। ଦେବର୍ଷି, କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବୁ? ଯଦି ଗୋଟେ ହିଁ ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କର ତ ଚାଲ। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁନି ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନି ଦେବର୍ଷି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ କି ଯେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠାରେ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭୟ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଥିବାରେ ହୁଏ। ହଁ, ଏବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା। नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। सरदार, हुक्म हो तो आज यही रहने देते हैं। आज इतने में ही संतोष कर लेते हैं सरदार। ପାଖ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି। ଶୁଣିଛି ଦୂର ଦୂରରୁ ନୋଟ ଆଉ ବେଶ୍ୟାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ରାଜାର ସିପାହୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
କ'ଣ ଆପଣ ଯିବେନି ସର୍ଦ୍ଦାର? ନା, କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ମୋତେ କୌଣସି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो କ'ଣ ତମକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ମୁଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର। ମୁଁ ନାରଦ ରତ୍ନାକର, ତମର ଅତିଥି। ଆଉ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଅଛି। କ'ଣ ତମେ ନିର୍ଭୟ ଅଛ? କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ନା ମୋତେ ପ୍ରାଣର ଭୟ ଅଛି, ନା ଅସଫଳତାର, ନା କାଲିର, ନା କଳଙ୍କର। ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ଅଛି ଯାହା ତମେ ଜାଣିଛ? ଏବେ ତୁମେ କୁହ, କ'ଣ ତମେ ନିର୍ଭୟ ଅଛ? ହଁ, ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଅଛି। ମୋତେ ନା ପ୍ରାଣର ଭୟ ଅଛି, ନା ଅସଫଳତାର, ନା କାଲିର, ନା କଳଙ୍କର। ତ ପୁଣି ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ? କ'ଣ ରାଜାକୁ ଡରୁଛ? ନା ପ୍ରଜାକୁ ଡରୁଛ? ନା ପାପକୁ ଡରୁଛ? ନା। ତ ପୁଣି ଏଠାରେ ଲୁଚିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ? ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି। ପାପ କରୁଛ ଆଉ ପାପକୁ ଡରୁଛ। ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର କବି। ତମେ ମୋତେ ଫୁସୁଳେଇ ପାରିବନି। ନା ମୁଁ ପାପକୁ ଡରେ, ନା ପୁଣ୍ୟକୁ, ନା ଦେବତାଙ୍କୁ, ନା ଦାନବକୁ, ନା ରାଜାକୁ, ନା ରାଜ୍ୟକୁ, ନା ଦଣ୍ଡକୁ, ନା ବିଧାନକୁ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ମୁଁ ସମାଜ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପାପ ଯାହାକୁ ତମେ ଡରୁଛ? ମୋତେ ଏତିକି ଉସ୍କାଉ ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ ତମର ହତ୍ୟା କରିଦେବି। ନାରଦ, ଏତିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି କି ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ପରିଭାଷା ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କମଜୋରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥପନ୍ତି। ମୁଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଦେଖିଛି। ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ବଳ ଦ୍ୱାରା, ଛଳ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଦେଖିଛି। କପଟ ଦ୍ୱାରା, ଅନୀତି ଦ୍ୱାରା, ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ତାହା ପାପ ନଥିଲା? ମୁଁ ସୈନିକ ଥିଲି। ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସୌଦାଗର ମାନଙ୍କର ବି ରକ୍ଷା କଲି। ତାହା ପାପ ନଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାଲା ଏ ସୈନିକଙ୍କର କ'ଣ ହତ୍ୟା ମୁଁ କରି ପାପୀ ହେଇଗଲି? ରାଜା, ସେନା ଆଉ ସେନାପତିର ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲି ମୁଁ। କ'ଣ ତାହା ପାପ ଥିଲା? ଅନ୍ୟର ପାପ ନିଜ ପାପକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ରତ୍ନାକର। ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ। କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ସିଏ ଯିଏ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ତମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ତମର ପତ୍ନୀ, ତମର ପୁତ୍ର ଏ ପାପରେ ତମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରହିବେନି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଏସବୁ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ହିଁ ତ କରୁଛି। ତ ଯିଏ ତମର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବନାଇବା। ଯାଅ,
ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ, ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ, ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସ। ଯାହା ତମେ କରୁଛ କ'ଣ ତାହା ପାପ ନୁହେଁ? ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପାପରେ ତମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ଏ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି? ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ କହୁଛି, ୟାକୁ ମାରିଦେବା। ନା, ୟାକୁ ତ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରିବି। ପରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ୟାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ। କଡ଼ା ନଜର ରଖ ୟା ଉପରେ। ରତ୍ନାକର, ପୁଅ ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କୌଣସି ମୋଟା ଲୋକ ହାତରେ ଲାଗିଛି କି? ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କ'ଣ ତାହା ପାପ? ଇଏ ତୁ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ଆଜି? କ'ଣ ତୁ ଆଜି ବେଶୀ ପିଇ ଦେଇଛୁ କି? କ'ଣ ତମେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ଅଛ? ଇଏ ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? କ'ଣ ତମେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ଅଛ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ତମ ପାପରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପିତା, ଆପଣ, ପୁଅ, ଇଏ ତ ତୋର କମାଣି, ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବି? ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଶୁଭ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ। अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो अनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर। ତମର ସାଥୀ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର। क्षमा देवर्षि, क्षमा। କ୍ଷମା ଦେବର୍ଷି, नहीं रत्नाकर, କ୍ଷମା। तुम ही अपने ଏବେ ତ ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ। और तुम ही अपने ନା ରତ୍ନାକର, तुम्हारे ତମେ ହିଁ ନିଜର ମିତ୍ର तुम ही ने की थी। ଆଉ ତମେ ହିଁ ତମର ଶତ୍ରୁ ଅଟ। तुम्हारे नए ତମର ପୁରୁଣା ସଂସାରର ରଚନା ତମେ ହିଁ କରିଥିଲ, ତମର ନୂଆ ସଂସାରର ରଚନା ବି ତମେ ହିଁ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉଠ राम ଆଉ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା तुम्हारा ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖ। ରାମ ରାମ, ତମର ପଥ ଶୁଭ ହେଉ। इस कहानी के इस डाकू ने अपने संसार को छोड़ फिर एक नए संसार की रचना की।
ଏ କାହାଣୀର ଡାକୁ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଏକ ସଂସାରର ରଚନା କଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାମାୟଣ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ କି ଅତୀତର ଡାକୁ ରତ୍ନାକର ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାମ କଥାର ରଚୟିତା ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ। ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱାମୀ ମନୁଷ୍ୟ କାଶ ଯଦି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତା।